बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन बमूंगा द सेकंड ईयर द बायोलॉजी द रिप्रोडक्शन चैप्टर टॉपिक को आगा द मेंस्ट्रुअल साइकिल द दे नमख की प्रीवियस लेक्चर के मुंगा ओजेनेसिस डिस्कस को और दागे नमख के मुंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ओजेनेसिस के सना से इंफॉर्मेशन माता सदर कड़ी और दागे की जिन खबरी दासवे माता तवील चौ मेंस्ट्रुअल साइकिल के चकम दे मुंगा मजीद डिस्कस को मेंस्ट्रुअल साइकिल यो कंप्लीट साइकिल दे चिपदी के एग पैदा की गयो एग द बॉडी ना आउट की गयो हम और द पूरा ड्यूरेशन द 28 डेज दे द 28 रोज़ दे द 28 रोज़ ना सेवा हम की दिशी और द 28 रोज़ ना कम हम की दिशी ज़रूरी न दा च दादी बिल्कुल एग्जैक्टली 28 डेज हो नॉर्मली कंसिडर की द जमंग सारा 28 डेज आगे 28 डेज की बॉडी की सना स चेंजेस राजी कम किस्म चेंजेस राजी अब मुंगा डिस्कस को च द हार्मोन लेवल पर कम स्टेज की पर कम लेवल की आगे बटोल डिस्कस को अमुंग बदावो चेयर दा पसो फेजेस की मेंस्ट्रुअल साइकिल चिकम दे अगर मुंगा द्रे फेजेस पर दागा को डिस्कस को चियो जमुंग सर मेंस्ट्रुअल फेज दे प्रोलाइफरेटिव फेज दे और सेक्रेटरी फेज दे दा डिस्कस को मुंगा गुर मुंगा ची द दे कंट्रोल द चा पलास की द टूल न पहला खबर दा ची कम जमुंग सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ची कम दे कम ची जमुंग सारा यूट्रस दे द यूट्रस सारा ख्वाता ओवरीज दी नो द दे अवलने स्टेज पर ओवरीज की ओवेरियन फेज दे मतलब द दे यो फेज पर ओवरी की कंप्लीट की गई नो आगा ओवेरियन फेज से शे दे पर ओवरी की जमुंग सारा फॉलिकल्स मौजूद दी डेर शे फॉलिकल्स मौजूद दी मोर देन 400 या 400 पूरे तकरीबन चिकम दे अगबा जमुंग सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल ता एन की गई नो दी के डेर शे फॉलिकल्स चिकम दे अगबा मख की जी ग्रोथ बके खुदा फॉलिकल बकल जी कल ची जमुंग सारा दा पार्ट जमुंग सारा पिट्यूटरी ग्लैंड दे और द पिट्यूटरी ग्लैंड कम ची जमुंग सारा पर ब्रेन के मौजूद दे और द पिट्यूटरी ग्लैंड दे ही से तवीले की हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस तदे पिट्यूटरी ग्लैंड सारा कनेक्टेड दे पदे इन्फंडेबुलम बांधे और दे रिलीज कई GnRH गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कई द गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन बकल रिलीज की चिक्कला फर्स्ट टाइम फीमेल प्यूबर्टी तरफ था लाड़श और डे फर्स्ट दे नो पदेव रस बांधे बजमुंग सारा द GnRH गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन चिकम दे लेवल बजमुंग सारा रो सेवा की बा सुमरो रोज तेरीगी दे बखपल लेवल इंक्रीज कई गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन बा इंटीरियर पिट्यूटरी तराशी इंटीरियर पिट्यूटरी न बा दो किस्म हार्मोन च दे अगबा बाहर तरौजी अग जमुंग सारा FSH दे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे और LH दे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दे उस द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन चिकम दे दागे लेवल ब यो नॉर्मल लेवल ब सिक्रेट की द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स FSH चिकम दे द पहले की जंग सारा खप काफ़ी मकदार के रिलीज शी नो द FSH लेवल ब पहले की सेवाई ब्या बरोरो कमीगी द बसे चल कई द बदा फॉलिकल स्टिमुलेट कई चित्तो से चलू का ग्रोथ शोरो का असल के कम जमुंग सारा दा ओवरी स्ट्रक्चर दे द एलमंड शेप द ओवरी स्ट्रक्चर दे और पदे ओवरी के द ब्लड वेसल्स दी द रेड कलर ता उस तपा नजर बांधे राजी दा नो द जमुंग सारा ब्लड वेसल्स दी दे च कम हार्मोन रिलीज के ब्लड के शामिल शे वगा दल तक बाहर तरोजी नो LH हम जमुंग सारा रिलीज शी और FSH हम जमुंग सारा रिलीज शी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चिकम दे पदे फॉलिकल्स बांधी असर शुरू के दी ग्रोथ शुरू की दी चिकल ग्रोथ की दी न चापेरा जमुंग सर चिकम दे मुंगा वो ची दी कल ग्रोथ के पदी के बयो कैविटी उन तो हम क्रिएट की गई कम ची जमुंग सारा दा स्ट्रक्चर दे कार्पस लूटियम बती मख की जोड़ी की उरुस्ता खुदागे न मख की चूंकि पदी की एग दे हेप्लाइड सेल पे के प्रोत थे नो दे बस चल कई देबा ग्रोथ कई ची ग्रोथ दे कल उकी नो पर स्वारलसम औरस बांधे पर 14 डेट बांधे जोरिंदा 13-15 हम की दिशी दे बस के देबा एग रिलीज कई सिर्फ यो चिकम दे अब कामयाबी की और अगर चिकम दे अब जमुंग सारा चल कई देबा दा कम यो फॉलिकल चिकम दे का न देब अगस चल के देब एग रिलीज की और दा एग बजमुंग सारा पदु की चिकम दा एक्टिविटी दा पद एक्टिविटी की फ्लूइड दिन आगा फ्लूइड बदुला पुशवर की स एंजाइम दी चाहो दे दाखला ओपन की और आगा बस चलू की दा एक्टिविटी चिकम दा पदी की फ्लूइड दा फ्लूइड बस चल के एग बपुश की बाहर तबैरो बासी
دا به کله کیږي؟ دا به زموږ سره په ډے 14 باندې کیږي. نو ګورو مونږه چې اولنې کم دا فیز دی. په اولنې کې زموږ سره د استروجن کم د FSH لیول چې کم دی فالیکل سټیمولیټینګ هارمون کم چې زموږ سره د انټیریور پیچوټری نه ریلیز کیږي هغه لیول زموږ سره های دی او GnRH چې کم دی هغه زموږ سره ریلیز کیږي رو سیوا کیږي. کم چې ګونیډوټرافیک ریلیزینګ هارمون دی هغه زموږ سره رو سیوا کیږي او FSH زموږ سره سیوا شو خه کافي مقدار کې ریلیز شو خو اوس په کمیږي ځکه چې فالیکل سټیمولیټ شوی دی. اوس د LH دا مقدار چې کم دی تاسو ګورئ لیول دا نارمل را روان دی. صحیح ده؟ تقریبا 10 ورځې چې کم دی افټر 10 ډیز چې کم دی زموږ سره دلته کې زموږ سره دغه لیول چې کم دی دلته کې تاسو ګورئ د LH لیول زموږ سره ډاون دی او د دې ځای پورې تاسو صرف یاد ساتئ چې LH زموږ سره نارمل دی خو چې کله زموږ سره دا ایګ ریلیز کیږي د دې نه مخکې زموږ سره چې کله د دې ډیولپمنٹ کیږي نو د یو قسم له هارمون ریلیز کوي چې هغه زموږ سره څه شی دی استروجن او پروجسترون دی. دا استروجن لیول چې کم دی دا زموږ سره څه چل کیږي انکریز کیږي او پروجسترون لیول سره هم زموږ سره ګور په پیل ورځو کې دا ټول زموږ سره نارمل دی استروجن او پروجسترون. اوس تو ګوره په دې لسم ورځ باندې د کم چې زموږ سره د 7 ډیز نه بعد دا ټایم دی نو استروجن لیول سډنلی های شو. استروجن لیول چې کله زموږ سره های شو نو استروجن لیول های کېدل چې کم دی دلته کې زموږ سره څه چل کوي یو طرف ته څه چل کوي LH ته وایي چې تو په زیات مقدار کې ریلیز شه. نو کله چې زموږ سره دی وته څه کوي پازیټیو فیډبیک وته کوي LH ته استروجن لیول سیوا کېدل د تاسو ګوره دا ریډ کلر استروجن لیول انکریز شو نو د انټیریور پیچوټری ته سټیمولس ورکوي چې ته انکریز کده LH او په دې دغه ورځو کې د 14 ورځ په دې خوشه کې 13 14 15 په دې ډیټ کې د LH دا کنسنټریشن چې کوم دی دا ډیر زیات های شي لیوټینایزینګ هارمون ډیر زیات ریلیز شي او دغه لیوټینایزینګ هارمون چې کوم دی د اوویولیشن سبب جوړیږي. هم دا لیوټینایزینګ هارمون چې کوم دی نو د دې فالیکل نه به څه چل کوي ایګ ریلیز کوي. ایګ خو ریلیز شو کیویټي ته کم چې زموږ سره دا فالیکل دی د کنورټ شي ګرافین فالیکل ته مطلب یا چې کوم دی زموږ سره کارپس لوټیم ته کنورټ شي. کارپس لوټیم چې کوم دی بیا زموږ سره کانټینیوسلی استروجن او پروجسترون ریلیز کوي. خو په دې کنډیشن کې تاسو کتل چې یو ابرپټ یو زر چینج راغی زموږ سره پس کې په لیوټینایزینګ هارمون کې او دغه چینج د څه دپاره راغلی چې دا اوویولیشن وشي. کله اوویولیشن وشو نو واپس په زموږ سره د LH دا مقدار کمیږي په ښکته به راځي. صحیح ده؟ او په دغه ټایم کې بیا زموږ سره چې کوم زموږ سره دا کارپس لوټیم جوړ شو نو دی به زموږ سره د پروجسترون لیول های کوي. کم چې زموږ سره دا کارپس لوټیم ریلیز شو کنه دی به استروجن هم ریلیز کوي خو ورسره به پروجسترون چې کوم دی زموږ سره سیوا کیږي. اوس دا پروجسترون چې کوم دی دا پروجسترون لیول به های کیږي او دا به د دې مقصد د پاره های کیږي چې دی به د یوټرس دا انر سرفیس چې کوم دی دا به زموږ سره څه کوي تیاری به د څه دپاره د امپلانټیشن دپاره. نو وسکولرایزیشن به وشي انډومیټریم چې کم دی کم چې د یوټرس انر لیر دی انډومیټریم دی نو هغه لیر به زموږ سره وسکولرایز شي بلډ ویسلز به ورته چې کم دی په ډیر زیات مقدار کې راشي او دا به څوک استروجن او پروجسترون به کوي. ټیک شو ایګ ریلیز شوی دی او دا ایګ فرض که زموږ سره فلوپین ټیوب کې فرټلایز شو او فرټلایزیشن نه بعد چې کم دی دلته کې راغی د امپلانټیشن پورې به دا لیر چې کم دی دا به ګلینډولر ټیشو کنسیډر شي. ګلینډز یو قسم له کیمیکل به هم ریلیز کوي هغه کیمیکل به سیګنل ورکوي چې ته نور استروجن ریلیز کړه. دا کارپس لوټیم چې کم دی به ورته کنټینیوسلی پروجسترون او استروجن ریلیز کوي نو دی به ورته کمانډ ورکوي دا ګلینډولر ټیشو دی دی به ورته سیکریشن کوي کیمیکلز به ورته ریلیز کوي. او بله خبره ده چې دا به نیوټریټیو همي ګلایکوجن به ریلیز کوي دا به چې کم دی د انډومیټریم د انر سرفیس چې کم دی دا دننه ځای چې کم دی دا به دننه د نیوټرینټس نه ډکوي د څه دپاره دغه دا کم چې فرټلایزډ ایګ دی چې هغې ته خوراک میلاو شي په انیشیل سټیج کې بیفور امپلانټیشن. امپلانټیشن چې کله وشو نو بیا به بلډ ویسلز او د مدر او د بی په منځ کې به یو کنیکشن جوړ شي. هغه بیا به د مدر نه چې کوم دی د پلیسنټا په ترو باندې پلیسنټیشن کېږي نو چونکې د پلیسنټا په ذریعه باندې بیا د مدر نه خوراک اخلي خو د هغې پورې دی دوته نیوټرینټس چې کوم دی ورکوي ورته. نو په دې کنډیشن کې تاسو وګورئ چې زموږ سره
دا پروجستران لیول دا گرین کلر چې کوم دی دا به زموږ سره های ایسټروجن لیول چې کوم دی هغه هم واپس رو های کیږي د دې سره دا د هغه وخت پورې های چیرې که فرض که زموږ سره فرټیلایزیشن وشو که فرټیلایزیشن اون شو فرض کا ایگ میلاو نشو ایگ ته سوري سپم میلاو نشو نو په دغه کنډیشن کې اف ناٹ فرټیلایز نو بیا به چل کیږي بیا به زموږ سره ایسټروجن لیول هم کمیږي پروجستران لیول به هم کمیږي او انهبین چې کم دی اب هم زموږ سره کمیږي نو دغه ایسټروجن او پروجستران چې کم دی نو د دې زموږ سره چل کوي دی با جی ان آر ایچ ته چې کم دی سور کوي ګونیډوټرافیک ریلیزینګ هارمون ته به کمانډ ورکوي چې ته کم شه نو زموږ سره به ګونیډوټرافیک ریلیزینګ هارمون به زموږ سره کم شي اف اس ایچ به هم کم شي ایل ایچ به هم کم شي واپس به اوریجنل کم چې په 0 په ډے فرست باندې کمپوزیشن او هغه طرف ته به واپس دا هر څه راشي خو دې چې واپس راځي نو ګوره ایسټروجن او پروجستران ما تاسو ته پیل وې چې د انډومیټریوم چې کم دی د دې د ماحول مینټین ساتي د څه دپاره چې یاره که فرض که دغلته یو زایګوټ رسي او هغه ته د انیشلی خوراک ورکوي نو دی د هغې هغه انر سرفیس چې کوم دی مینټین ساتي څوک یې ساتي ایسټروجن او پروجستران اوس چې ایسټروجن او پروجستران کم شو نو څه چل به کېږي انډومیټریوم به چې کوم دی ابه رپچر شه دی وال به وشلیږي او د دې د ټیشوز به ډیډ شي چې ډیډ شي انډومیټریوم به رپچر شي د دې نه به بلډ روزي او په ډے 28 باندې به دا بلډ کم چې دا ایګ ورته راغلی دی او دا فرټیلایز شوی نه دی نو دغه ایګ به مخکې شو ورپسې به دا بلډ شو دا به د باډي نه ترو ویجاینا بهر ته روزي کم چې زموږ سره دا سروکس دی په دې باندې به دا بلډ بهر ته روزي او ترو ویجاینا به بهر ته اوټ شي د باډي نه او دا بلیډینګ به تقریبا د 3 نه واخله د 5 ورځې پورې کنټینیوسلی کیږي مکمل طور دغه انډومیټریل لیر چې کم دنه چې کم دا لیر جوړ شو دا بر مکمل طور شډ ختم بشي چې دا کله ختم شو اوس دا کنډیشن دی واپس به بل سایکل شروع کیږي افټر 28 days a new cycle will be started نو دا خو زموږ سره چې دی د دې مونږه د هارمونز د لیول خبره وکړه بل مونږه خبره کو چې یاره د ډے 1 نه واخله د 14 پورې دې ته ویل کېږي فالیکولر فیز او بل سره د یاد ساتئ چې د 14 نه واخله د 28 پورې چې دا کوم ورځ د دې ته ویل کېږي لیوټیل فیز ځکه چې په دې کې لیوټیم چې کوم دی ډیولپ کېږي اوویولیشن شنو کارپس لیوټیم ډیولپ کېږي کنه او د دې 14 نه مخکې څه چل کېږي چونکې فالیکلز چې کوم دی هغه څه کوي دغه جوړی دا اوم جوړی مطلب ایک جوړی نو دې ته موږ سو وایو فالیکولر فیز فالیکلز پکې گروث کوي صحیح ده کنه او په 14 باندې چلو شو اوویولیشن شو او دا غینه بعد لیوټیل فیز د 28 ډیټا پورې دا هم په پوینټس کې راتلی شي رفلی لکشانته مونږه په دې باندې بیا یو کویک نظر واچو داسې چیرې phases of menstrual cycle سو دي نو menstrual phase یو زمونږ سره دی ډے 1 نه ډے 5 پورې دا تقسیم کړی که فرض که تاسو په دې باندې نوٹ لیکئ نو تاسو به ولیکئ چې menstrual phase چې کوم دی هغه د ډے 1 نه واخله د ډے 5 پورې دی په دې کې یوټرس چې کوم دی هغه ټول انډومیټریم شیډ کی ختم کی مکمل طور بل خبر ده په دې کې بلیډینګ کیږي د 3 نه واخله د 5 ورځې پورې په دې کې بلیډینګ کیږي او بل خبر ده چې اوویرین هارمون آر ایٹ لیست نو جی ان آر ایچ او اف اس ایچ چې کوم دی دا کم شي دی خو ګوره دلته کې جی ان آر ایچ او دا هر څه چې کوم دی بالکل لوور لیول ته راغلی دی اف اس ایچ ال ایچ او ګونیډوټرافیک ریلیزینګ هارمون بالکل لو لیول ته راغلی دویم زموږ سره فیز شروع کیږي چې هغه د 6 نه واخله د 15 ډیز پورې دی ته ویل کیږي پرو لایفریټیو فیز او د سیکنډ نیم چې کوم دی د پری اوویلیټری فیز ویل کیږي لکه د اوویلیشن نه چې کوم مخ کې فیز دی د 15 پورې ورکړي 14 پورې کې دي شي ضروري نه ده په دې کې به د ایسټروجن لیول های شي دلته کې چې مونږ کوم خبره کړې و چې را زنګ سره د ایسټروجن لیول په دې کې څه کیږي های کیږي به صحیح ده کنه نو په دې کې به ایسټروجن لیول به های شي انډومیټریم جنریټ نیو لیر او کم چې په د یوټرس کې انډومیټریم هغه به چلو کې نوې لیر به ډیولپ کول شروع شي بیکم ویلویټي او واپس نرم شي بالکل یو پرفیکټ انوایرمنٹ جوړ کی د نوی زایګوټ لپاره چې که فرض کا غرازي چې هغه کې امپلانټیشن کولی شي thick and vasculated ډبل شي او واسکولر شي رګونه وته راشي د کنډیشن ته وګوره په دې کې د زموږ سره بلیډینګ فیز او منسترویشن فیز وته وي دا بلیډینګ فیز او منسترویشن فیز وته ویل کیږي د دې نه بعد چې کوم دی دا وال ډیولپ کیږي پرولایفریټریو فیز دی نو انډومیټریم څخه کیږي ډیولپ کیږي د ته چې کوم دی ویسلز راځي ګلینډز پکې جوړیږي زموږ سره نو
بیا سرویکل میوکس بیکم تک، کم چې په سروکس کې میوکس دی هغه تک شي او سټیکی هم شي ډیر زیات. مطلب چې که فرض کا سپمز چې هغه سره سټیک کیږي دغه شانتي استروجن لیول اوس په دغه کنډیشن کې بیا استروجن لیول سیوا شي نو چې چلو کی دغه لیر چې کم دی دا تhin کیو کرسټلاین کی او بل په دې کې چې چلو کی په دې کې چینلز جوړ کی چې دغه سپم په دې کې ټریول کی چینلز پکې جوړ کی کم چې زمونږ سره دغه سروکسو. بیا facilitate passage of the sperm. Ovulation occur at the end of this stage. د دې stage په end کې ovulation کیږي په 14 تاریخ باندې مخکې تاسو مې چیر په 14 days باندې 13 باندې 15 هر څه کې دي شي خو په دغه ورځ کې به کیږي او دا ovulation چې کم دی دا تقریبا 5 منټ اخلي ډیر کم ټایم اخلي کله چې دا بهر ته راوځي. بل زنګ سره لاست بل خبر دا چې ډے 14 چې کم دی دا سډن ریلیز اف د LH ما تاسو ویل چې په ډے 14 باندې به LH لیول انتهایی زیات شي او چې LH لیول زموږ سره کله های شو نو آلسو کنورټ رپچر فالیکل انټو کارپس لوټیم. نو دلته کوم تاسو چې دا فالیکل چې کم دی د ایگ لا گروث ورکو د ایگ چې کم دی هغه ځان سره دنه ساتل او دا غي گروث کېدو پدې کې دنه نو دا فالیکل کې چې دنه کم کیویټي وا فلوید فیلډ کیویټي وا نو دغه کیویټي دغه سکو دا ایګي پوش کو او بل دا چې انزایم چې چلو کو هغه د دې دا ممبرین چې کم دی دا رپچر کو چې رپچر کو او دنه دا کیویټي نه د داس چلو کې دا فلوید راپری دی او دا ایگ بهر تکي نو وای چې آلسو کنورټ رپچر فالیکل انټو کارپس لوټیم. بل دا LH بو سره چلو کې چیرې زموږ سره په دغه سټیج کې بس چلو کې دا رپچر فالیکل وسته کنورټ شي کارپس لوټیم ته به کنورټ شي او د پیس ته چې کم دی مونږه پری اوولیټری فیز هم وایو. راځو مونږ سیکریټری فیز طرف ته. سیکریټری فیز چې کم دی د ډے 15 نو اخله د 28 پورې دی مطلب دا اخیری سټیج چې کم دی نو انډومیټریم پریپیرډ فار امپلانټیشن. اوس انډومیټریم تیار دی د امپلانټیشن لپاره. ایسټروجن او پروجسترون لیول بہت هاي او هغه به مینټین ساتي. بل ګورته پروجسترون لیول چې کم دی هاي دی فرام کارپس لوټیم او د کارپس لوټیم نه دغه پروجسترون راځي. اکټ ان ایسټروجن primed endometrium causing arteries to elaborate such and convert to functional layer او دغه سیس چې کوم د استروجن او پروجسترون چې کوم د endometrium د layer functional layer ته convert کی of glandular secretory layer او بل دا زموږ سره glandular شي glands پکې راشي او secretion شروع کی دغه secretion چې کوم دی د استروجن او د پروجسترون د secretion نور هم enhance کوي. uterine gland enlarge coil and begin secreting. uterine glands چې کوم دی هغه زموږ سره enlarge شي coiled شي او secretion شروع کی. بل زنګ سره گلایکوجن سیکریټ کوي ټیک شو کنه دغه گلایکوجن چې کوم دی دا نیوټرینټس دی اصل کې نو سسټین امبریو انټل امپلانټیشن نو دا امبریو نه دی تر څو پورې چې امپلانټیشن نه دی کړی دا غي پورې دی چل کې مینټین ساتي سسټین ساتي په دغه ځای باندې ساتي. ها ان کیس ک فرټلایزیشن اونشو کو اونشو نو فرټلایزیشن نو سو کارپس لوټیم ډیجنریټ کارپس لوټیم چې کوم زموږ سره دا جوړ شو دی به واپس ختميږي چې دی ختميږي زموږ سره استروجن او پروجسترون لیول خامخا ډاون کیږي ډیجنریټ خانو LH او لیوټینایزینګ هارمون به سره هم زموږ سره راکم چې تاسو په دې کنډیشن کې وګورئ لیوټینایزینګ هارمون لیول ډاون شو یا دې کنډیشن کې موږ وګورئ چې استروجن او پروجسترون لیول به هم کم شي. پروجسترون او انډومیټریل سیل پروجسترون لیول هم کم شو وسره نو انډومیټریل سیل چې کم دی هغه به ډیټو شي چونکه پروجسترون هغه ته نورشمنت ورکو نو څه چلو شو داغه د وجنه انډومیټریل سیل لیر چې کم دی هغه هم ډیټو شو داغه ډای شو. سیټینګ سټیج فار منسترویشن اوس چونکه دا هر څه ختم شو د لیر ډیډ شو اوس د یو سټیج تیار کو یو داسې کنډیشن ته یو داسې سټیج تراله چې اوس بسکیږي منسترویشن بکیږي بلیډینګ بکیږي نو په دغه 28 په 28 دن باندې با بلیډینګ سٹارټ شي. دغه بلیډینګ بیا زموږ سره چې کله بلیډینګ سٹارټ شو نو یو نوې سایکل زموږ سره سٹارټ شو ټیک شو. بیا به زموږ سره هغه منسترول فیز به پرولیفریټری فیز به یو سیکریټری فیز به تر څو پورې چې دیتا سنې میلو شوی بل سپم وته نه میلاو شو چې سپم وته کله میلاو شو نو بیا به دا پروسس سټاپ شي منسس چې کوم دی دا به زموږ سره سټاپ شي او دا غینه بعد چې دی چې چل بکیږي چې کله منسترول سایکل سټاپ شي او زموږ سره گروث شروع شي د څه شي د امبریو چې کوم دی د مزید گروث شروع کی امپلانټیشن کی نو د دغه ماشوم د پیدایش دا کم چې گروث کوي د پیدایش پورې بچ کوم دی منسترول سایکل سټاپي نور به زموږ سره چې کوم دی بل فالیکل بنه سټیمولیټ کیږي
چې سولوشي چې هغه فالیکل سټیمولیټ شو زنګ سر چې کوم دی بل اګ ریلیز شنو بل اګ بنور با نه ریلیز کیږي دا سایکل بس سټاپ شي په دغه ځای باندې د ماشوم د پیدایش پورې بل دا خبره یاد ساتل پکار دی چې کله د 50 سال ته عمر دا فیمیل ورسی نو هغه ته مینوپاز چې کوم دی شروع شي مینوپاز مطلب دی چې دا غي پرمننټلی چې سولوشي مینسز سټاپ شي 45 سال یا 50 سال په دې عمر کې چې کوم دی نو دا سټاپ کیږي زمونږه ټاپک چې کوم دی هغه هم په دې ځای ختم شو نیکسٹ ټاپک به ان شاء الله مونږه ډیزیز طرف ته زو میل انفرټیلیټي فیمیل انفرټیلیټي او داسې ټاپک بکو او خو فی الحال نننې ټاپک چې کوم دی په دې ځای ختم شو ثانک یو الله حافظ